Good day to all. A king can rule a country, but a king cannot assure justice. Based on this quote, the old city of Madurai burned down by Kannagi because of injustice provided by the king. Now, to provide justice, it is an end of our judges and advocates. So, the commemoration of them, we celebrate International Justice Day from 17th July 1998. On this precious day, we will start this celebration with a welcome speech. So, in a delightful, I call upon Dr. N. Sujata ma'am, a principal, to deliver a welcome speech. Thank you, Srija. Very good morning to one and all joined with this program. Let's say the all peace prayer before we take meeting. Sri Chandraprabhu Jain College is celebrating International Justice Day today, as observed on every year, July 17th. So we never miss the opportunity to pay our respect to the various eminent speakers as well as the various people in all the fields. So we are always unique in our nature in various celebration. I hope no college in the Tiruvallur district is celebrating this International Justice Day. International Justice Day. I take privilege in inviting and welcoming Advocate Sushil Kumar sir has joined as a chief guest of International Justice Day. So thank you very much, sir, for being present yourself and going to share your knowledge. Thank you and welcome from the esteemed institution of Jain College, sir. So I am very happy to invite our management members is motivation and supportive in taking up every aspect of the college as we are stepping into the year of celebration. And our beloved director, sir, is who is joined with us, Dr. V. Nagajodi. I welcome you, sir, for this today's celebration. Let me welcome all the heads-on heads and faculties, teaching and non-teaching members of this our institution as well as the various institutions. The students were all joined with this today's celebration, the various participants. So I welcome you all once again. So thank you for being part of this program. Rija, you can continue. Both Yeah. is Yeah, okay, ma'am. Yeah, okay, ma'am. Thank you, ma'am, for your welcoming speech. Next, I invite a respectful Dr. V. Naghajodi sir to deliver a presidential address. So, very good morning to all of you. Respected our chairman, Sri Chandra Prabhu Jain College. Respected Secretary Sir, Sri Chandra Prabhu Jain College. Respected Joint Secretary Sir, Sri Chandra Prabhu Jain College. Respected our Chief Guest, Advocate Sushil Kumar, who is with us to deliver a talk on International Justice Day. Respected Principal Ma'am, my dear Head of the Departments, my colleagues, and my dear students. Sri Chandra Prabhu Jain College takes pride in conducting the various international days very often. And today we are celebrating the International Justice Day, which is supposed to be held normally every year by July 17th. And today there is a chief guest with us, and he is from Justice Department. And Sir is going to give his highlights. What do you mean by justice? Why this International Justice Day is celebrated, and what are the advantages that we have, and what are all the why this International Justice Day is important. So these points are is going to elaborate with us. On International Justice Day, you know everywhere there are issues are there. Say for example, you take this Ukraine and the Russian war. Okay, there are a large number of issues are there, and it is not possible for anybody to come forward and to sort these issues. And you take Sri Lanka for example, there is a political turmoil is going on. Okay, there are a large number of injustices are taking place all over the world.
This is a scenario in which we are living today. The recent incident at Kallakurichi. Again, it is a total injustice to a girl who studied at 12th standard. A lot of atrocities are going on, and a lot of problems faced by common men, and a lot of issues are there in front of us. Yeah, every day and every way that we are witnessing different types of problems in everyday life of ours. You see, everywhere there are people who are stealing some items, or there are people who are conducting. Even there are people involving in murders, and there are people who are involving in all unethical way of doing things. So these are all the issues what we are facing today in India. And today our Justice Advocate Sushil Rajkumar sir is there. So sir is going to give more elaborated discussion about the Center of Justice State. So with these few words, I hand over this session to the moderator once again. Thank you very much for that opportunity given to me. Good day. Power to Shrija ma'am. Thank you, sir, for your valuable speech. Next, I call upon our head of our department, Dr. V. Kalaiselvam, sir, who hosts this program, for introduce our chief guest. Good morning. True freedom is nothing else but justice. Justice is nothing else but the charity of a wise man. I'm extremely to get of this opportunity to address on the auspicious occasion of webinar to introduce our chief guest, J.R.Sushil Kumar B.E.B.L. Sir joined 1995 Madras Law College, in law. He practicing different areas like criminal defense at Madras High Court and writs and criminal appeal, service law, RTI matters, ensuring justice to the common man through litigation. Advocate participated in free legal aids campus interested in providing legal to the needy. Conducting cases to many client, that means conducting the case without charging any professional fees. Associated with the ruling advocate wing, he interested in debates and discussion on constitutional and matters. Lawyer associated with Egam Foundation, run by a retired senior civil servant, Mr. Christo Das Gandhi, to uplift the downtrodden in constructive ways. He is a senior IAS officer and former chief secretary. Thank you for accepting our invitation to participate our college webinar program. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Kalai, sir, for your introduction speech. Now, I am very happy to invite our chief guest, J.R.Sushil Kumar, sir, to deliver his speech. Good morning, everybody. Sushil, sir? Yes, madam. Yes, madam. Can you Yeah, hear sir. me, madam? Can you hear me? Good morning, everybody. Respected correspondent, respected chairman, respected secretary, sir, and all other dignitaries and authorities in the respected college. I'm extremely grateful to all of you who gave me this opportunity to share my views on the subject which is very close to my heart, that is the Constitution of India. இந்த நான் தமிழ்லையும் கொஞ்சம் கலந்தே பேசுறேன். கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்பது வந்து ஒரு லென்த்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த வேர்ல்டு. உலகத்திலேயே எழுதப்பட்ட ஒரு நீளமான கான்ஸ்டியூஷன் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் தான். ஒரு ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம இருக்கிறோம், பட் வித் யூனிட்டரி ஃபியூச்சர். வெஸ்ட்மினிஸ்டர் டைப் ஆஃப் பார்லிமெண்டரி டெமோக்ரஸில நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி நம்ம கிட்ட இருக்கு.
ஒரு சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் நமக்கு இருக்கு, ஒரு எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் கொடுத்து இந்த நாட்டுடைய இறையாண்மை காப்பதற்காக சில வழிமுறைகளையும் இந்த சட்டம் செய்திருக்கிறது. இன்றைக்கு இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் டே என்று நாம் கொண்டாடுகிறோம். இந்த சட்டம் எப்படி நமக்கு வந்து சேர்ந்தது? இந்த சட்டம் 1833ஆம் ஆண்டு சார்ட்டர் ஆக்ட் என்று ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டு முதலாவது லா கமிஷன் ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. அந்த முதலாவது லா கமிஷனுக்கு முதலாவது கமிஷனராக இருந்தவருடைய பெயர் தாமஸ் மெக்காலே. அந்த தாமஸ் மெக்காலே 1834ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு வந்தார். 35-36 ஆண்டுகளில் அவர் இந்தியாவில் இருந்து இந்த நாட்டுக்கு தேவையான இந்திய தண்டனை சட்டம் என்று இன்றைக்கு நாம் வைத்திருக்கிறோமே, ஈத்தாசா என்று தமிழிலே சொல்லுவோம், ஐபிசி என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லப்படுகிற அந்த சட்டத்தை இயற்றிவிட்டு 37 அவர் இந்தியா விட்டு வெளியேறிவிட்டார். அவர் இயற்றிய அந்த மெக்காலே முறையிலான அந்த இந்திய தண்டனை சட்டத்தை தான் நாம் இன்று வரை நாம் பயன்படுத்தி வருகிறோம். பொதுவாக வெள்ளைக்காரர்களுக்கு, அன்றைக்கு இருந்த வெள்ளைக்காரர்களுக்கு இந்த நாட்டிலே வந்து வியாபாரம் செய்வதும் தங்களுடைய தொழிலை பெருக்குவதும் மட்டும்தான் பெரிய நோக்கமாக இருந்தது. இந்த நாட்டை சீர்படுத்த வேண்டும், இந்த நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான சட்டங்களை இயற்றி அவர்களை ஒரு பண்பட்ட முறையிலே வாழ வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எல்லாம் வெள்ளையர்களுக்கு அன்றைக்கு இருந்ததாக தெரியவில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு அன்றைக்கு இருந்த பெண்கள் மீதும் குழந்தைகள் மீதும் கொஞ்சம் கூடுதல் அக்கறை இருந்ததாக தெரிகிறது. அதனால்தான் அன்றைக்கே இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் ஈத்தாசா ஐபிசி என்று சொல்லுகிறோமே, அந்த இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் காப்பதற்குரிய சில பிரிவுகளை அன்றைக்கே அவர்கள் சேர்ந்ததாக தெரிகிறது. அதை தான் இன்றைக்கும் நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்பெசிபிக்கலி அவர்கள் வந்து உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் மேல அக்கறை இருந்ததை நாம் காட்டுகிறோம். அந்த ஸ்பிரிட் வந்து நம்முடைய சட்டம் இயற்றப்பட்ட போது 1950 சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட போது 47-46 எழுதப்பட்டது அல்லவா. முதலாவது இந்திய அந்த டிராப்டிங் கமிட்டி, சட்டத்தை டிராப்ட் பண்ண ஒரு கமிட்டி போட்டார்கள். அந்த கமிட்டி 9 டிசம்பர் 1946 டெல்லியில கூடியது. அந்த குழு மெக்காலே சொன்ன பெண்கள், குழந்தைகள் இவர்கள் தொடர்பான அந்த பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் தங்களுடைய கவனத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு அந்த சட்டத்தை செய்தது. இந்த நாட்டிலே பல்வேறு ஒடுக்குமுறைகள், கொடுமைகள், இனத்தின் பெயரால், தாங்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையின் பெயரால், ஆண் பெண் வேறுபாட்டின் காரணமாக, மொழியின் காரணமாக பல்வேறு பிரச்சனைகளை இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு சட்டம் அமைக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த சட்டம், அந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் என்று சொல்லுகிறோமே, அந்த சட்டம் யாருக்காக ஏற்றப்படுகிறதோ அந்த சட்டத்தின் கீழ் வாழக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு தீர்வுகளை தரும் விதத்தில் தான் அந்த சட்டம் இருக்க வேண்டும் என்று அன்றைக்கு ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் மேக்கர்ஸ் டாக்டர் அம்பேத்கர் தலைமையிலான அந்த டிராப்டிங் கமிட்டி மிக சிரத்தை எடுத்து அதை கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டது. அதனால்தான் இந்த நாட்டிலே கிட்டத்தட்ட 130 கோடி பேர் வாழ்கிறோம். உலகத்திலே இருக்கின்ற அத்தனை மதங்களும் இங்கே மக்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். இங்கே ஒரு பெரும்பான்மை மதம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. ஆனால் உலகத்திலே இருக்கிற அத்தனை மதங்களை பின்பற்றுபவர்களும் இந்த மண்ணிலே வாழ்கிறார்கள், இந்தியர்களாக வாழ்கிறார்கள். ஆக பெரும்பான்மை மதத்தவர்களையும் இந்த வேறு மதத்தை சேர்ந்தவர்களையும் ஒரு ஒருங்கிணைத்து இயற்றப்பட்ட ஒரு சட்டம் தான் நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம். நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 1976ஆம் ஆண்டு ஒரு முக்கியமான திருத்தத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டது. 42வது சட்ட திருத்தம் அதனுடைய பெயர். அதிலேதான் செக்யூலர் என்ற சொல் சேர்க்கப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே இந்திய அரசியல் சட்டம் டிராப்டிங் கமிட்டி வந்த பொழுது 1935ஆம் ஆண்டு டிராப்டிங் கமிட்டி வருவதற்கு முன்பாக இந்திய அரசியல் சட்டம் 1935ஆம் ஆண்டு சட்டத்திலேயே கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷன் என்று மைனாரிட்டிகளுக்கும் மத சிறுபான்மையர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் டிராப்டிங் கமிட்டியிலே வந்து அது தொடர்பான விவாதங்கள் நடைபெற்ற பொழுது அந்த மைனாரிட்டிஸ் கமிட்டியே எங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை, நாங்கள் இந்த மண்ணிலே மற்றவர்களோடு இணைந்து வாழ விரும்புகிறோம், எங்களுக்கு தனியாக இடஒதுக்கீடு கொடுக்கப்பட்டால் நாங்கள் பிரிந்து வாழக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும், ஆகவே எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று மைனாரிட்டிஸ் கமிஷன் முடிவு செய்து அதை டிராப்டிங் கமிட்டியிடம் சொல்லி அன்றைக்கே அவர்கள் அது வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். ஆனால் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்று வருகின்ற பொழுது மைனாரிட்டிகளுக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மைனாரிட்டிகள் எங்கும் தங்களுக்கு விருப்பமான
கல்லூரிகளை திறந்து கொள்ளலாம், தங்களுக்கு விருப்பமான இறைவனை வணங்கிக் கொள்ளலாம், அதற்கு எந்த தடையும் அவர்களுக்கு இல்லை. ரிலிஜியஸ் ஃப்ரீடம் அவர்களுக்கு இருந்தது, எந்த தடையும் இல்லை. இதே போல எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் இந்த உரிமைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, மைனாரிட்டிகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி அவர்களுக்கு உண்டு, எல்லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா ஆர்டிகல் 21 படி இந்த சட்டம் முறையாக பயன்படுத்தப்படாமல் ஏதேனும் தவறளிக்கப்பட்டால் அந்த சட்டம் தவறளிக்கப்படும், அந்த சட்டத்திலிருந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வேண்டும் என்பதற்காக ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா என்று சொல்லுகிறோமே, அந்த ஈக்குவாலிட்டி இந்த மக்களை, அனைத்து தரப்பு மக்களையும் ஒன்றாகத்தான் பார்த்தது. ஆனால் ஒரு பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் வேண்டும் என்று கருதிய நம்முடைய ஒரிஜினல் டிராப்டிங் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அதையும் இந்த அரசியல் சட்டத்தில் சேர்த்து பின்தங்கிய வகுப்பினர், அதாவது பல்வேறு காரணங்களாக இந்த மண்ணிலே பின்தங்கப்பட்ட வகுப்பினர் என்று ஒரு பெரும் கூட்டம் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 70% பேர் பல்வேறு காரணங்களால் பின்தங்கி போயிருந்தார்கள். அவர்களையும் இந்த ஒரு பொது நீரோட்டத்திலே கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுக்கு தேவையான கல்வி வேலை வாய்ப்புகளில் இடஒதுக்கீட்டை கொடுத்து அவர்களை முன்னேறுவதற்கான வழிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததும் இந்த டிராப்டிங் கமிட்டி எழுதிய அந்த சட்டம் தான். இந்த சட்டம் இன்று வரை மிக சிறப்பாக செயல்படுகிறது. இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி தான் இன்று வரை இந்த நாடு நிர்வகிக்கப்படுகிறது. ஆனால் நாம் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற நானும் நீங்களும் ஒரு பிரிவிலேஜ்டு செக்ஷன் என்று நாம் நம்மை வகுத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் பெரும்பான்மையோர் இதனுடைய பலனை அடைந்திருக்கிறார்களா என்று சொன்னால் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இதை அடையவில்லை. ஆகவே இதை அடைவதற்கான வழிமுறைகளை வகுப்பதற்காகத்தான் அது குறித்து நாம் ஒரு பின்னோக்கி ஒரு சிந்தனையை செலுத்தி அதை நாம் ஆய்வு அறிந்து என்ன குறைபாடுகள் இருக்கிறது, எதையெல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் விதமாகத்தான் இது போன்ற சிறப்பு தினங்கள் நடத்தப்பட்டு ஒரு விவாதங்கள் நடத்தப்படுகிறது. நீங்கள் பார்த்தால் இந்த நாட்டிலே 1922ஆம் ஆண்டுதான் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை அளிக்கப்பட்டது. பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை அளிக்கப்பட்ட போது அமெரிக்க சொசைட்டியிலே 1920ஆம் ஆண்டு இதே போல பெண்கள் ஓட்டுரிமை கேட்ட பொழுது அங்கிருந்த ஆட்சியாளர்கள் சொன்னார்கள், இவர்கள் தேச விரோத சக்திகள், இவர்கள் they are threat to the American country nation என்று சொன்னார்கள். இன்றைக்கு 2020ஆம் ஆண்டு ஓரளவு சூழல் மாறி இருக்கிறது. ஆனால் 1920லேயே தமிழ்நாட்டிலே நாம் 22ஆம் ஆண்டு மக்களுக்கு நாம் ஓட்டுரிமை அளித்திருக்கிறோம். பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை கொடுத்திருக்கிறோம். A constitutional culture is based on understanding that the constitution unifies the population beyond those in one's immediate sphere of acquaintance, and that whatever be our differences, this is something we have in common. When the constitution was adopted, there was a consciousness that in writing its text, India was finding a way to resolve its major substantive disputes and debates over norms and values. In granting people power over their destiny, the constitution placed the individual at its heart to guide the functioning of the democratic institutions which has put in place. The advent of the Indian constitution thus marked the coming together of the population, the culmination of a desire for self-governance. It represented a bottom-up approach where the people granted to themselves their structures and governance. The constitutional இப்படியெல்லாம் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் இங்க இருக்கின்ற மக்கள் தங்களுக்கே அளித்து கொண்ட ஒரு வரைவு என்றுதான் அதை பார்க்க வேண்டும். இந்தியா காலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறது, இலங்கை காலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறது, கென்யா காலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் அவர்களுக்கும் நமக்கு இருக்கின்ற ஒரு பெரிய வித்தியாசம், நம்முடைய அரசியல் சட்டம் இயற்றப்பட்டது நம் நாட்டிலே இருந்த அறிஞர்களால், சட்ட வல்லுநர்களால், அன்றைக்கு இருந்த பல கட்சிகளை சேர்ந்த அரசியல் தலைவர்களால் இவர்களே அமைத்து கொண்டு எழுதி கொண்ட அந்த சட்டம்தான், இவர்கள் தாங்களுக்கே அளித்து கொண்ட சட்டம்தான். ஆனால் இலங்கைக்கோ, கென்யாவுக்கோ, மற்ற காலனி நாடுகளுக்கோ, மலேசியாவுக்கோ,
சட்டங்களை எழுதி விடுதலை கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு சட்டங்களை எழுதி அதை இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்திலே வைத்து விவாதித்து தான் அவர்களுக்கு அந்த சட்டம் முறைப்படுத்தி அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் நம்முடைய சட்டத்தை நாமே ஏற்றி இருக்கிறோம். நம்முடைய அந்த காலத்திலே நம்மிடத்திலே இருந்த தலைவர்கள் அதில் மிக தெளிவாக இருந்தார்கள். சுதந்திரம் என்பது ஏதோ வெள்ளைக்காரன் நமக்கு போட்டு போகின்ற பிச்சை அல்ல, நாம் நமக்கே வகுத்துக் கொள்கின்ற உரிமைகள், பாதுகாப்புகள் எல்லாவற்றையும் ஒரு உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நீதி நியாயங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இயற்றப்பட்ட அந்த சட்டத்தை தான் இந்தியாவுக்கென்று நாம் வகுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவேதான் இப்படி இந்த சட்டம் நமக்காக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நானி பால்கிவாலா என்ற ஒரு பெரிய சட்ட வல்லுநர் இப்படி சொல்லுகிறார். நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷனை பத்தி அவர் சொல்கின்ற பொழுது, the constitution represents the character of power granted by liberty and not the charter of liberty granted by power என்று நானி பால்கிவாலா சொல்கிறார். மேலும் அவர் சொல்கின்ற பொழுது, liberty is not a gift of the state to the people. It is the people enjoying liberty as citizens of a free republic who have granted power to the legislature and the executive என்று நானி பால்கிவாலா சொல்கிறார். இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் அமைக்கப்பட்ட பொழுது பல்வேறு கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் ஏற்பட்டது. பல்வேறு பங்குதாரர்கள், ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்ததன் காரணமாக பல்வேறு திருத்தங்களுக்கு இது உட்படுத்தப்படுமோ என்ற எண்ணம் அன்றைக்கே இருந்தது. மல்டிபிள் கான்ஃபிளிக்ட்ஸ்ல தான் நம்முடைய இந்த சட்டமே இயற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் என்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே நேரத்திலே அதை நாம் நேஷனல் செக்யூரிட்டியோடு நாம் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும். ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கிறது என்பதற்காக நாம் இங்கிருந்து நம்முடைய எதிரிகளுக்கு உளவு வேலை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது. ஆக ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் என்பது நேஷனல் செக்யூரிட்டியோடு ஒரு இணைந்து அது பார்க்கப்பட வேண்டியது இருந்தது. அதே போல் பர்சனல் லிபர்ட்டி, அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியிருந்தது. ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சம் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி என்று இருந்தது. ஏனென்றால் அன்றைக்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்தனர், பல காரணங்களால் பாதிப்புக்குள்ளாக இருந்தனர். அதையெல்லாம் கருத்திலே கொண்டு இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்ட போது ஈக்குவாலிட்டி ஃபார் ஆல் என்பதையும் அது கருத்திலே கொண்டது. ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட போது சோசியல் ரெவல்யூஷனரி நீட்ஸ், அதன் காரணமாக இங்கிருக்கின்ற நிலங்களை பகிர்ந்தளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்ட பொழுது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கப்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. அதையும் நம்முடைய அரசியல் சட்டம் தாண்டித்தான் வந்திருக்கிறது. இப்படி நாம் பெரும்பாடுபட்டு இயற்றிய நம்முடைய முன்னோர்கள், நம்முடைய மூத்த தலைவர்கள், இந்த தேசத்தை குறித்து கனவு கண்டவர்கள் இயற்றிய அந்த சட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டுதான் இந்த நாடு கிட்டத்தட்ட 70 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனாலும் சில தவறுகள் நடைபெறுகின்ற பொழுது அந்த தவறுகள் எல்லாமே இந்த அரசியல் சட்டத்தை தான் நேரடியாக பாதிப்பதாக நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. அதை இப்படி சொல்லலாம். When we jail a cartoonist for sedition, or when a blogger was jailed for being critical of a religious architecture, or when a mob lynches a person for the food he or she eats, it is the constitution which is lynched என்று டி.வை. சந்திரசூட் என்கிற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி பேசுகிறார். லேண்ட்மார்க் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், அதாவது சில முக்கிய பல 100 முறைகளுக்கு மேலே இந்த அரசியல் சட்டம் திருத்தப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய அரசியல் சட்டம் ஒரு இவால்விங் கான்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கிறது, தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது, அடாப்ட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதனால் இந்த சட்டம் நீடித்து நிலைத்திருக்கிறது. ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கிறது. டூ மச் பிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கிறது என்று சிலர் விமர்சிக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த பிளெக்சிபிலிட்டி இருப்பதால் தான் இந்த அரசியல் சட்டம் இதுவரை தாக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று சட்ட வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள். லேண்ட்மார்க் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டா இருந்தது. 1978ஆம் ஆண்டு 44வது சட்ட திருத்தத்தின்படி அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட் எடுக்கப்பட்டு ஒரு மோர் இகாலிட்டேரியன் சொசைட்டி நோக்கி ஒரு ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லேண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மக்களுக்கு, பாதிக்கப்பட்ட பெரும்பான்மை மக்களுக்கு பண்ண வேண்டியிருந்ததால் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ற பட்டியலில் இருந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கப்பட்டது. 61வது அமெண்ட்மெண்டின் படி 1989ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட 61வது அமெண்ட்மெண்ட்
It passed in recognition of political consciousness of the country's youth and the desire to integrate them into the mainstream political process என்பதை கருத்தில் கொண்டு அன்றைக்கு ஓட்டளிக்கும் வயது 21 இருந்தது. அது 18 குறைக்கப்பட்டு லோக்சபாவுக்கும் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் வாக்களிக்கும் உரிமை அந்த இளைஞர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. 73 மற்றும் 74வது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது. அது பார்ட் 9 என்ற ஒரு புதிய பிரிவை அரசியல் சட்டத்திலே சேர்த்து லோக்கல் செல்ஃப் கவர்னிங் பாடிஸ் ஏற்கனவே அங்கங்க இருந்தது, அதையெல்லாம் முறைப்படுத்தி சட்டத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு செக்கிலே கையெழுத்து போடுகிற அளவுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டு லோக்கல் செல்ஃப் கவர்னிங் மாடல்ஸ் இன் இந்தியா கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கப்பட்டு பஞ்சாயத்துகள் நேம்லி த ரூரல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் அர்பன் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது. 86வது அமெண்ட்மெண்ட் 2002ஆம் ஆண்டு ஒரு அடிப்படை கல்வி primacy of education for the nation's youth and through the insertion of article 21A made free and compulsory education between ages 6 to 14 a fundamental right, and it was made to be the responsibility of the state to take care of the education of this lot. இது மிகப்பெரிய சீர்திருத்தமாக பார்க்கப்பட்டது. ஏனென்றால் வெள்ளைக்காரர் இந்த மண்ணை விட்டு அவர்கள் சென்ற பொழுது நம்முடைய கல்வி சதவிகிதம் 8%, 6லிருந்து 8% இருந்திருக்கலாம். அதுல பெண்கள் ஒரு 1.5 லட்சம் பேர் இருந்தால் அதுல ஒரு 10 பேர் படித்திருப்பார்கள். அப்படி இருந்த கல்வி சூழலை மாற்றுவதற்கு நாம் பெரும்பாடுபட்டு இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 80% மேல் அகில இந்த அளவிலே நாம் கல்வி அறிவை எட்டியிருக்கிறோம் என்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்டு எக்ஸிகியூட்டிவ் கொடுக்கப்பட்ட ஆணையின் மூலமாக இது நிறைவேற்றப்பட்டு இன்றைக்கு சிறப்பாக இந்த கல்வி மக்களுக்கு பயன்படுகிறது. So we miss the essence of constitution if we do not remember to dwell upon the institutions which the constitution has created. Democracy thrives when institutions thrive, and democracies fail when nations fail. When institutions fail, nations automatically will fail. So the resilience of our constitution lies not merely in placing the individual at the forefront of its endeavors, but in terms of creating vibrant institutions, and these are institutions which really sustain our democratic structure. இன்றைக்கு நாம் இந்த திருத்தங்களை பற்றியெல்லாம் நாம் பார்த்தோமே, இந்த திருத்தங்கள் எல்லாம் ஒரு அமைப்பாக பார்க்கப்பட வேண்டி இருக்கிறது. ஏனென்றால் பாராளுமன்றத்திலே இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பொழுது, ஜனாதிபதி அதுக்கு ஒப்புதல் அளித்து சட்டமாக்கப்பட்ட பொழுது, அது எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆணையின் மூலமாக அடித்தட்டு வரை கொண்டு சேர்க்கப்பட்டு ஒரு இந்த கல்வி 6லிருந்து 14 வயது வரை அந்த மாணவர்களுக்கு 21A அமெண்ட்மெண்டின் படி கல்வி கொண்டு சேர்க்கப்பட்டாலும் இதையெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனாக பார்க்கின்ற பொழுது இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை குலைப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் சில நடவடிக்கைகளையும் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம். அதையெல்லாம் நாம் குலைத்தால் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை உருவாக்கி தான் இந்த நேஷனை நாம் உருவாக்கி இருக்கிறோம். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபெயில் ஆகும் பொழுது அந்த நேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபெயில் ஆகும் என்பதை நாம் கருத்தில் கொண்டு மக்கள் அதிலே கவனமாக இருக்க வேண்டும். The makers of our constitution were confronted with various tensions which ultimately shaped the character of the constitution. இப்பொழுது நாம் சொன்னதுதான், இந்த நாட்டிலே பெரும்பான்மை மக்கள் பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு கல்வியிலே, பொருளாதாரத்திலே, சமூகத்திலே பின்தங்கி இருந்த நிலைக்கு காரணமான அந்த டென்ஷன்ஸ் புதிதாக சட்டம் இயற்றப்படும் ஒரு நிலை வருகின்ற பொழுது அதை குறித்து கோரிக்கைகள் வரைவு குழுக்கு வந்தது. அந்த வரைவு குழு அதையெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணி தான் இந்த சட்டத்தை ஏற்றிருக்கிறது. The Constitution of India is a text which governs nearly 1.2 billion people in 29 states, speaking 22 constitutionally recognized languages, not to mention thousands of dialects, and practicing virtually every mainstream religion in the world. இவ்வளவு பெரிய நாடு, இவ்வளவு பெரிய மக்கள் தொகை, இவ்வளவு பெரிய மாநிலங்கள் அடங்கிய ஒரு நாடு, 22 அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள், இதெல்லாம் தாண்டி நூற்றுக்கணக்கான டயலெக்ட்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள், கிளை மொழிகள், இதெல்லாம் இருக்கிறது. இதெல்லாம் தாண்டித்தான் இந்த சட்டம் இந்த நாட்டை ஒற்றுமையாக வைத்திருக்கிறது. Indian constitutionalism has been described as a boisterous and contentious enterprise that strives to endow the largest, most diverse and complex democracy with legal form. Secularism runs through almost every part of the Constitution of India. Secularism, மதச்சார்பின்மை என்று சொல்கிறோமே, 1976 எமர்ஜென்சி கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது பல்வேறு சிக்கல்களை இந்த நாடு சந்தித்தது, நிர்வாக சிக்கல்களை சந்தித்தது, அரசியல் சிக்கல் ஏற்பட்டது, ஒரு பெரிய தேக்க நிலை ஏற்பட்டது. அந்த நேரத்திலே இந்த நாட்டின்
அந்த மதசார்பின்மையை, செக்யூலர் ஃபேப்ரிக்கை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக செக்யூலர் என்ற சொல் அரசியல் சட்டத்திலே சேர்க்கப்பட்ட பிறகுதான் இந்த நாட்டுக்கு செக்யூலர் என்று இந்த நாட்டை கருத முடியும் என்று நாம் நினைத்தால் நாம் தவறளிக்கிறோம். ஏனென்றால் அரசியல் சட்டம் இயற்றப்படும் பொழுதே அந்த டிராப்டிங் கமிட்டியிலேயே மைனாரிட்டிஸ், நாங்கள் இந்த நாட்டின் மக்கள், எங்களுடைய மதம் வேறாக இருக்கலாம், ஆனால் நாங்கள் இந்த நாட்டின் பிரஜைகள், எங்களுடைய நம்பிக்கை வேறாக இருக்கலாம், நாங்கள் இந்த நாட்டின் குடிமக்கள் என்று தங்களுடைய உரிமைகளை பல்வேறு ஜனங்களோடு ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுவதற்காக தங்களுடைய உரிமைகளை அதுவரை 1935 ஆண்டு வரை கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷன் என்ஜாய் பண்ணி கொண்டிருந்த மக்கள் அது வேண்டாம் என்று சொல்லி மதத்தின் அடிப்படையிலே நாடாளுமன்றத்துக்கோ சட்டமன்றத்துக்கோ இனிமேல் இடஒதுக்கீடு கிடையாது என்று ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள். அரசியல் சட்டம் அதிலே கருத்திலே கொண்டது, செக்யூலரிசம் இஸ் நாட் எ நெகேஷன் ஆஃப் ரிலிஜன். செக்யூலரிசம் இஸ் அல்டிமேட்லி த ட்ரையம்ப் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஓவர் லிட்ரஸி, triumph of knowledge over ignorance, triumph of science over religion. Secularism is superiority of reason over blind faith என்று நாடாளுமன்றத்திலே அரசியல் சட்டத்தை சமர்ப்பித்துவிட்டு உரையாற்றுகின்ற பொழுது டிராப்டிங் கமிட்டி சேர்மனாக இருந்த டாக்டர் அம்பேத்கர் பேசினார். ஆக செக்யூலரிசம் என்பது அரசியல் சட்டத்திலே செக்யூலர் என்ற சொல் அதுவரை இல்லவே இல்லை. ஆனால் செக்யூலரிசம் என்ற அந்த தத்துவம் மக்களுக்கு தேவை என்பதை உணர்ந்த அந்த டிராப்டிங் கமிட்டி உறுப்பினர்கள், அதன் தலைவராக இருந்த டாக்டர் அம்பேத்கர், டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் எல்லாம் கூடி இந்த நாடு செக்யூலர் கண்ட்ரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும், அப்பொழுதுதான் இந்த டைவர்ஸ்ல தான் இவர்கள் ஒரு யூனிட்டியை நாம் என்ஜாய் பண்ண முடியும் என்பதை புரிந்து கொண்டு அவர்கள் அப்படி செய்தார்கள். ரெக்கன்சிலிங் எ செக்யூலர் ஸ்டேட் வித் ஃபண்டமெண்டலி ரிலீஜியஸ் சொசைட்டி. ஒரு பெரிய ரிலீஜியஸ் சொசைட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கு, ஒரு பெரிய ரிலீஜியஸ் சொசைட்டி. அதை ஒரு செக்யூலர் ஸ்டேட்டோட நாம் ஒரு ரெக்கன்சைல் பண்ணி அதை ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வருவதற்கு இன்று வரை நாம் போராடி கொண்டு இருக்கிறோம். ஓரளவு நாம் வெற்றி பெற்றும் இருக்கிறோம். என்றால் நம்முடைய அண்டை நாடுகள் எல்லாம் பல்வேறு அரசியல் சட்டங்களை இயற்றி மீண்டும் மீண்டும் திருத்தி அவர்களுக்கு பயன்படவில்லை, உபயோகப்படவில்லை என்பதெல்லாம் உணர்ந்து கொண்டு இன்றைக்கு மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நாமே நமக்கு பிறப்பித்துக் கொண்ட இந்த அரசியல் சட்டம், நம்மவர்களால் இயற்றப்பட்ட அரசியல் சட்டம், இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்திலே நிறைவேற்றப்படாமல் இந்திய பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பிக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டு பாஸ் பண்ணப்பட்ட அரசியல் சட்டம் இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிறது. Though the secular state was introduced in 1976, the secular nature of the Indian state was affirmed by the Constitutional Assembly itself. During the framing of the Indian Constitution, a significant question arose as to whether religious and other groups should have distinct and separate political representation. While the Government of India Act contains provision for communal representation in electorates, the policy of communal representation was rejected by the minority subcommittee and advisory committee. முதலிலே நாம் பார்த்தோம், இறுதியாக ஆர்டிகல் 325 படி இந்த கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷன் என்று நம்முடைய அரசியல் சட்டத்தில் இருந்தது முழுமையாக நீக்கப்பட்டது. The draft of the constitution was a declaration of social intent. While rejecting political fragmentation on the basis of religion, the assembly granted autonomy to religious minorities. The Charter of Fundamental Rights, based on the principles of non-discrimination, begins with Article 15, telling us that it applies to discrimination on the grounds of race, religion, caste, sex and place. RRCSP என்று சொல்வார்கள். The Charter of Fundamental Rights ஆர்டிகல் 15 தொடங்குகிறது. எந்த வேறுபாடும் பிரின்சிபல் ஆஃப் நான் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்று தொடங்குகிறது. எந்த வேறுபாடும் கிடையாது, வேலையிலே வேறுபாடு கிடையாது, எதிலும் வேறுபாடு கிடையாது. ஆனால் பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அளிப்போம் என்று சொல்லித்தான் ஆர்டிகல் 15 தொடங்குகிறது. அதை தான் நாம் இன்று வரை பின்பற்றி வருகிறோம். Freedom of religion located within the charter is expressed in 4 articles. மத சுதந்திரம் என்று நாம் பேசுகிறோமே, மைனாரிட்டிகளின் மத சுதந்திரம், அது 25 முதல் 28வது ஆர்டிகல் வரை இருக்கிறது. இந்த மைனாரிட்டிகள் விரும்பினால் இவர்கள் தமக்கு விருப்பமான ஒரு பள்ளியையோ கல்லூரியோ தொடங்கி நடத்தலாம். அவருடைய கலாச்சாரத்தை காத்துக் கொள்வதற்கு உரிமை உண்டு. SR பொம்மை வழக்கிலே உச்சநீதிமன்றம் அதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது. Article 350, 350A and 350B reinforce this right but with an ambit limited to linguistic minorities, providing that it should be the endeavor of every state and every local authority to provide adequate facilities for instruction in their mother tongue at the primary stage. மொழி சிறுபான்மையினர் என்று ஒரு கூட்டம் இந்த நாடு முழுவதும் வாழ்கிறது. அந்த மொழி சிறுபான்மையினருக்கு உரிமைகள், அவர்கள் வேறு மொழி பேசுவார்கள், அங்கிருக்கின்ற பெரும்பான்மை மக்கள் வேறு மொழி பேசுவார்கள். ஆனால்
பிரைமரி எஜுகேஷன் அவருடைய மதர் டங்கிலே படித்துக் கொள்வதற்கு அந்த லிங்குஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ்க்கு உரிமைகளை கொடுத்து இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது. அன்றைக்கே செய்யப்பட்டது தான், நாம் திருத்தம் செய்ததல்ல. Our constitution is a multicultural document which provides political and institutional measures for the recognition and accommodation of the country's diversity. In India, cultural and religious minorities are not considered as external element, but as actors participating in the construction of the common plural identity that has basic elements in the constitutional system. நம்முடைய ரிலிஜியஸ் மைனாரிட்டிஸும் இங்கிருக்கின்ற பிற சிறுபான்மை மக்கள் என்று கருதக்கூடியவர்களும் வெளிநாட்டில இருந்து வந்து இங்கு வந்து புகுந்தவர்களாக இந்த அரசியல் சட்டம் பார்க்கவில்லை. அவர்களை இந்த நாட்டின் குடிமக்களாகத்தான் பார்க்கிறது. பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவர்களுக்கு அப்ளை ஆகும். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அவர்களுக்கு உண்டு, எல்லா அடிப்படை உரிமைகளும் அவருக்கு உண்டு என்று இந்த சட்டம் வகுத்திருக்கிறது. Another constitutional contradictions which has been addressed is the system symmetric federalism. அதாவது 1970க்கு முன்பு வரை இங்க இருக்கிற மாநிலங்கள் எல்லாம் மத்தியிலே அதிகாரங்கள் குமிக்கப்பட்டால் மக்கள் அதை ரசித்தார்கள், மக்கள் அதை என்ஜாய் பண்ணார்கள். அதாவது பரவாயில்ல, நம்முடைய மத்திய அரசு மிக வலிமையாக இருக்கிறது, மாநிலங்கள் வலிமையாக இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை, மத்திய அரசு வலிமையாக இருக்கிறது என்று மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு மாநில கட்சிகள் பல்வேறு மாநிலங்களிலே வளர்ந்த பிறகு மக்களுக்கும் தங்களுடைய உரிமைகளை குறித்து ஒரு ஒரு கூடுதல் புரிதல் வந்ததன் காரணமாக இன்றைக்கு இந்த சிமெட்ரிக் ஃபெடரலிசம் என்பதை சற்று மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழுந்திருக்கிறது. சென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் என்பது மத்தியிலே குமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 73-74 சட்ட திருத்தத்தின்படி கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கும் முனிசிபாலிட்டிகளுக்கும் நாம் அதிகாரம் கொடுத்தோம். ஆனால் மாநில அரசின் அதிகாரங்கள் எல்லாம் புடுங்கி மத்தியிலே குமிக்கின்ற ஒரு சூழல் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. இதற்கு எதிரான குரல்களும் வலுக்கிறது. இதையெல்லாம் உணர்ந்துதான் நம்முடைய அரசியல் சட்டத்தின் ஒரிஜினல் பிதாமகர்கள், அதை எழுதியவர்கள் டாக்டர் அம்பேத்கர் உள்ளிட்டவர்கள் இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசுக்குமான உரிமைகளை பிரித்து வைத்திருந்தார்கள். நான் முதலே பார்த்தது போல அந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் ஒரிஜினல் அரசியல் சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்ட சில நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு செயல்படவே இல்லை. இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் என்று சொல்கிறார்கள். 6 ஆண்டுகளாக இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் கூடவே இல்லை. 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, வருடத்திற்கு 2 முறையாவது அது கூட வேண்டும். ஆனால் 6 ஆண்டுகளாக இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் கூடவில்லை. ஏனென்றால் மாநிலங்களை புறக்கணிக்கின்ற ஒரு போக்கு சில 10 ஆண்டுகளாக இன்றைக்கு தலை தூக்கி இருக்கிறது. இதெல்லாம் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் மேக்கர்ஸ் இருந்தால் வருந்துவார்கள். ஏனென்றால் இது அவர்கள் கனவு கண்ட காரியம் அல்ல. அவர்கள் மாநிலங்களுக்கும் அதிகாரம் கொடுத்து, அதிகாரங்களை பிரித்து, மாநிலத்திற்கும் ஒன்றிய அரசுக்குமான அதிகாரங்களை பிரித்து வகுத்து அவர்கள் கொடுத்தார்கள். அதையெல்லாம் இன்றைக்கு தமதாக்கி கொண்டு ஒன்றியத்திலே இருக்கின்ற அந்த மத்திய அரசு இதையெல்லாம் தனக்குரிய அதிகாரமாக சென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் என்பதில் மிக குறுகிய ஒரு பார்வையோடு இருப்பதாக தெரிகிறது. இதையெல்லாம் சரி செய்ய வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. இதெல்லாம் சரி செய்வதற்கு இது போன்ற விவாதங்கள் தான் நடத்த வேண்டும். இந்த அரசியல் சட்டம் சரியில்லை, அதை மாற்ற வேண்டும் என்பதல்ல. பல நாடுகள் அரசியல் சட்டம் திருத்தப்பட்டிருக்கிறது, தூக்கி எறியப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் காலனி நாடுகளின் அரசியல் சட்டங்கள் எல்லாம் பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்திலே நிறைவேற்றப்பட்டது. இது நாமே நமக்கு பிறப்பித்துக் கொண்ட அரசியல் சட்டம். செக்யூலரிசம் இதற்குள்ள இருக்கிறது, லிங்குஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ்க்கு உரிமை இருக்கிறது, மத சிறுபான்மையினருக்கு உரிமை இருக்கிறது, ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது, எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி என்று அனைத்து பிரிவினர்களுக்கும் நாம் உரிமைகளை கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த உரிமைகள் எல்லாம் முறையாக செயல்படுவதற்கு இந்த சட்டத்தை நாம் முறையாக பயன்படுத்தினால் அதையெல்லாம் அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் என்பதுதான் இந்த நாளிலே நாம் சிறப்பாக யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது. Similarly, our constitution recognizes diversity when it provides for special measures of governance in areas inhabited by indigenous communities or scheduled tribes under 5th schedule and 6th schedule of the constitution. 5வது ஷெடியூலிலும் 6வது ஷெடியூலிலும் இங்க இருக்கின்ற இண்டிஜினியஸ் கம்யூனிட்டிஸ், அதாவது ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறவர்கள் வாழ்வதற்கான சூழலை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறோம் அரசியல் சட்டப்படி. அதுவும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது. We the people of India in our preamble must be an ever inclusive. நாம் ரொம்ப இன்க்ளூசிவா இருக்க வேண்டும். இதை இப்ப நான் வாசிக்கிறது டாக்டர் அம்பேத்கர் பிரியாம்பலை பற்றி விவாதம் நடக்கின்ற பொழுது நாடாளுமன்றத்திலே அவர் பேசியது. We the people of India in our preamble must be an ever inclusive, expansive we. The we in the we, people of India, is not prefaced by only stating
only stating only we or any other such prefix connoting religious caste, class, sex or political or ideological affiliations. இந்த அரசியல் சட்டம் இந்த நாட்டின் எல்லாராலும் இயற்றப்பட்டது. we the people of India, நாம் இந்தியர்கள் நமக்கு பிறப்பித்துக் கொண்ட இந்த அரசியல் சட்டம் என்றுதான் பிரியாம்பிள் சொல்கிறது. அந்த பிரியாம்பிளை நாம் கோர்ட்டிலே போய் அதுக்கு நீதி கேட்க முடியாது. பிரியாம்பிளை மீறிவிட்டார் என்று சொல்ல முடியாது. ஆனால் அது வழிகாட்டும் நெறிமுறையாக இன்றைக்கும் இருக்கிறது. The work of the intelligent people is to restate the obvious because the devil is very often in the detail. அதாவது இந்த நாம் இந்தியர்கள் நமக்கு பிறப்பித்துக் கொண்ட இந்த அரசியல் சட்டம் என்று பிரியாம்பிள் முகவரை சொல்லுகிறது அல்லவா, இதை நாம் சரியாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதை குறித்து ஜார்ஜ் ஓவல் சொல்லும்போது the work of the intelligent people is to restate the obvious because the devil is very often in the detail என்று அவர் சொல்லுகிறார். Our constitution is a living document and remains relevant to the constantly evolving society. இது ஒரு லிவிங் டாக்குமெண்ட். இன்று வரை அதுக்கு மரணம் இல்லை. நூற்றுக்கணக்கான சட்ட திருத்தங்களை கண்ட பிறகும் இந்த அரசியல் சட்டம் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. ஏனென்றால் இந்த அரசியல் சட்டத்தை எழுதியவர்கள் மிக சிறந்த நீதி ஜூரிஸ்ட் என்று சொல்வார்களே, பிரபலமான நிறுவனங்களை படித்தவர்கள், மிக சிறந்த மூளை வலிமை கொண்டவர்கள், சட்ட அறிவு கொண்டவர்கள், மக்களை குறித்த புரிதலை கொண்டவர்கள். டாக்டர் அம்பேத்கர் 1915 17 வரை கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்திலே படித்துவிட்டு டாக்டர் பட்டம் வாங்கிவிட்டு வந்த பிறகு 1951 அவர் அரசியல் சட்டத்தை இந்த நாட்டுக்கு அளித்த பிறகு 51 அவரை கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து அழைக்கிறார்கள். அழைத்து அவருக்கு டாக்டரேட் இன் லாஸ் என்று ஒரு பட்டம் கொடுக்கிறார்கள். டாக்டரேட் இன் லாஸ் ஒரு இந்தியருக்கு கொடுக்கிறார்கள். இந்த அரசியல் சட்டத்தை எழுதிய ஒரு இந்தியருக்கு கொடுக்கிறார்கள். அவர் அந்த அரசியல் சட்டத்தை எழுதிய டாக்டர் அம்பேத்கர், டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத், அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் என்று பல பேர் அதுல இருந்தார்கள். அத்தனை பேரும் சிறப்பாக யோசித்து தங்களுக்கு அந்த சூழலுக்கு சரியெனப்பட்டதை செய்து இந்த அரசியல் சட்டத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் லிவிங் டாக்குமெண்ட் என்பதை நாம் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து நாம் எண்ணத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். கடைசியாக ஒன்றை சொல்லி நான் முடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். If we fail to realize that this is a living document and we have to protect and we have to safeguard the constitution. If we want to correct the constitution, we can make amendments. If we want to give to any sections what they need, we should reconcile with the majority population, and that is working very properly in this country. And this is the document which we wove and which we gave into ourselves. So we have to protect this. In this Constitutional International Justice Day, I encourage the participants and the respected dignitaries present here to think over this. Since you have given your precious time to hear me for a few minutes, I encourage you to think over this. We have to protect this constitution. We have to protect the secular fabric of this constitution. We have to give what the people want in this country. People in the sense, people of all kind, people of all religious identities, people of all different faiths, people who speak different languages. We need to take into consideration all these aspects, and we need to work this constitution. இந்த அரசியல் சட்டம் ஏற்கனவே நூற்றுக்கணக்கான திருத்தங்களை கண்டுவிட்டது. இன்னும் பல திருத்தங்களை காண இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிகிறோம். அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த அரசியல் சட்டத்தை காக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் நமக்கு இருக்கிறது. இங்க இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு நான் சொல்லுவேன், இளைய சமுதாயமே இதை குறித்து நீங்கள் யோசியுங்கள். இந்த நாட்டிலே அமைதி தவழ வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டிலே இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் எல்லா உரிமைகளும் கொடுக்கப்பட வேண்டும். இங்கே பெண்களுக்கு ஒடுக்குமுறை வந்தால் பெண்களை காப்பாற்றுவதற்கு பல சட்டங்களை இயற்றப்பட்டு ஓரளவுக்கு பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது. பாகிஸ்தான்ல இருப்பது போல் நாம் இல்லை, ஆப்கானிஸ்தானில் இருப்பது போல் நாம் இல்லை, ஏன் மலேசியாவில் இருப்பது போல் கூட நாம் இல்லை, ஸ்ரீலங்காவில் இருப்பது போல் நாம் இல்லை. ஏனென்றால் சட்டம் நமக்கு நாமே பிறப்பித்துக் கொண்டது. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்திருக்கிறோம், லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் கொடுத்திருக்கிறோம், ரிலிஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ் கொடுத்திருக்கின்றோம், SC/ST OBCக்கு கொடுத்திருக்கிறோம். ஏன் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய வகுப்பினர் என்று ஒரு வகுப்பை கண்டறிந்து அவர்களுக்கும் இடஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்கின்றோம். அவர்களும் பின்தங்கி இருந்தால் முன்னேறி வரட்டும் என்பதுதான் நம்முடைய எண்ணம். ஆனால் எல்லாம் இந்த அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் செய்யப்பட்டது. எனவே இந்த அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் நம்முடைய அந்த சட்டத்தை இயற்றிய அந்த ஒரிஜினல் முன்னோர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா,
அவர்களுக்கு இருந்த அந்த கனவை நம்முடைய காலத்திலே நிறைவேற்ற வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது. எனவே வழக்கறிஞர்களுக்கு, நீதிபதிகளுக்கு தான் இந்த சட்டம் என்பதல்ல, அனைவருக்கும் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் சட்டம் உங்கள் முன்பாக வந்து நிற்கும். நாம் எல்லோரும் ஒரே இடத்துல இணைகிறோம். எங்கே? அரசியல் சட்டத்தின் கீழே நாம் இணைகிறோம். எனவே அரசியல் சட்டத்தை நாம் படிக்க வேண்டும், நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு வழக்குரைஞருக்கு தான் என்று இல்லை, ஒரு நீதி அரசருக்கு தான் என்று இல்லை, அனைவருக்கும் சட்டம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். சட்டம், ஏனென்றால் இந்த சட்டம் தான் உங்களை நிர்வகிக்கிறது. உங்களுடைய அன்றாட வாழ்வை நிர்வகிக்கிறது இந்த சட்டம் தான். நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நீங்கள் இந்த சட்டத்தின் கீழே தான் வாழுகிறீர்கள். இந்தியாவில் இருக்கும் வரை அதுதான் நிலைமை. எனவே இந்த சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது என்பதை இந்த நாளிலே நாம் உணர்ந்து கொள்வோம் என்று உங்களை நான் என்கரேஜ் பண்ணுகிறேன். இங்கே கலந்து கொண்ட அத்தனை நண்பர்களுக்கும், தம்பி தங்கைகளுக்கும், the respected dignitaries, the chairman and the principal and secretaries, என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாணவர்களுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன காரியத்தை நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன். வாழ்க்கையிலே 1000 சிக்கல்கள் வரலாம். பட் ஒரு விஷயத்தை நீங்க எப்பவும் நினைவு வச்சுக்கணும். ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் அக்செப்டட் என்று நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வாழ்க்கையிலே ஃபெயிலியர் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவே கூடாது. ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் அக்செப்டட் ஹியர். ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் எனி ஃபெயிலியர் இன் மை லைஃப் என்று குறித்துக் கொள்ளுங்கள். இன்னொரு காரியத்தையும் நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் வாழ்க்கையிலே பல சிக்கல்களை சந்திக்கலாம், நீங்கள் தோற்கலாம், எழும்பலாம், மீண்டும் தோற்கலாம், எல்லாம் நடக்கும். ஆனால் the war is not over until I win என்று உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் வெற்றி பெறும் வரை போராடுங்கள், நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். வெற்றி உங்களை தழுவிக்கொள்ளும். இந்த நாளிலே உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் டே வாழ்த்துக்களை சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your great information about justice. Equality of opportunity, it is an essence of social justice. So it's a quote has been explained by you very clearly, sir. Now I call upon Mrs. Anumina ma'am to deliver vote of thanks. Good day to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. We take this golden opportunity to thank our chief guest, Mr.J.R.Sushil Kumar sir, who honored this function with her inspirational thoughts. For attending this function in her busy schedule. Thank you, sir. Next, I thank our pillar of Sri Chandraprabhu Jain College, Mr. Sri Lalit Kumar O. Jain, who is our secretary, encourages all the students and all the staff members to mold them and achieve in her life. Thank you, sir, for your valuable service. Next, I thank our director, sir, our mentor, our pleasing personality, Dr. V. Nagajodi, sir, by his brilliant and truly outstanding personality and amazing staff. It was always a pleasure coming to work with you every day. Thank you, sir. Next, I am glad to thank our principal, Dr. N. Sujata ma'am, who suggests to conduct his valuable program. Because you, ma'am, this program shined well. Thank you, ma'am. I would like to thank our beloved head of the department, Dr. V. Kalichelvan, for his moral support and guidance. Thank you, sir. In this trending world, everything become digital. Even this program impossible without internet. So I thank our public relation officer, P. Balaji sir, who take care of hosting this program. Thank you, sir. Next, I thank my co-staff who take this program by his master of ceremony, Mrs. K. Shrija Sadish. Thank you, ma'am, for your wondering ceremony. Last but not least, I'm happy to expose my heartfelt thanks to my staff members and students and all the people who have made a program in a grand success. Thank you. Have a nice day.